गुड एमसी मोर समस्त आईएमसी एसोसिएट भाई भौणी मान को मु स्वागत करुच्ची मोर चैनल को। आज मु नहीं आसी एक नुआ टॉपिक नेटवर्क मार्केटिंग। जो भाई भौणी माने संपूर्ण नुआ अच्छा ये वीडियोटी मुझे तैयारी करिछि। ट्रेडिशनल मार्केटिंग रे आमे देखू प्रोडक्ट जतबेले बाहर सेतबेले प्रोडक्ट बिक्री हवा परे तार जो लाभांश ताको पाई थांती तार सही कंपनी जातीय स्तर राज्य स्तर जिला स्तर जो एजेंसी थांती होलसेलर एवं खुचरा दुकानी विज्ञापन जो माने करी थांती एवं कस्टमर सेठे गोटे टंका भी लाभांश पाई न था। एवं नेटवर्क मार्केटिंग रो एक नुआ रूप यही जो नेटवर्क मार्केटिंग रे कस्टमर रो मध्य लाभांश रही कस्टमर मध्य लाभ पाउछि एवं एथिरे लोक माने कंपनी सहित जोड़ी हेबा सहित निजर बंधु एवं संपर्कीय मान को मध्य कंपनी सहित जोड़ती एवं निजे जहा क्रय करती निजर क्रय उपरे मध्य से लाभांश पाई थांती एवं जो मान को जोड़ी थांती सेमानंकर क्रय उपरे मध्य लाभांश पाई थांती। ये एक पिरामिड भली गठित होता है। पिरामिड आकार धारण करि थाए एवं यही नेटवर्क मार्केटिंग को मल्टी लेवल मार्केटिंग मध्य कहा जाए। एठे ऊपर तल पर्यंत समस्ते लाभांश पाई थांती। कई कई या को डायरेक्ट सेलिंग कहती माने कंपनी रु सीधा आम आउटलेट को आसला आउटलेट रु आमे एसोसिएट भाई भौणी माने ताको बिक्री कले। श्री तुलसी 195 टंका एमआरपी आमे ताको पाइले 145 टंकार आमे जदि ताको 195 टंकार बिक्री करूचे 50 टंका आमर रिटेल प्रॉफिट पाई पारुचे। तो ये जो माने कस्टमर माने मध्य इठे रिटेल प्रॉफिट पाई पारुचंती एवं विभिन्न कंपनी रो विभिन्न प्रकार रही। आमे मुख्यतः आम कंपनी विषय आलोचना करिबा। ताको सेलुलर मार्केटिंग मध्य कहा जाए एवं रेफरल मार्केटिंग मध्य कहा जाए। माने आमे जदि काहा को रेफर करूचे आईएमसी प्रोडक्ट यूज करिबा पाई सीए यूज करिबा पर मध्य आम पाखको टंका आसीबार प्रावधान रही। तबे आमर जमिति आईएमसी कंपनी अच्छी सेमिति आउरी भेस्टिज आम एमती आउरी अनेक कंपनी रही। तो वर्तमान आम कंपनी भारतर ग्रोइंग कंपनी अच्छी भारत रे आज नंबर 1 कंपनी हवा को जाउछि। एणु आमे एई कंपनी रे जॉइन करथिबा कारणरू निजे गर्वित हवा आवश्यकता रही। एवं आपण माने एई जो आपणक बंधु को आपणक रिलेटिव को जॉइन करबा परे मध्य सेठू जो किछि शतकड़ा लाभांश जो पाइबे पाउचंती आमर कंपनी तार एक सुंदर रूपरेख तैयारी करिछि। जमिति आपण 1001 बीवी करबा परे स्टार 1 होचंती 10% बीवीर 10% आपण लाभ पाउचंती। जेतेबेले आपण 7501 बीवी करूचंती सेते स्टार 2 होचंती बीवीर 20%। जेतेबेले आपण 25001 बीवी करूचंती सेतेबेले आपण स्टार 3 होचंती बीवीर 25% आपण को अकाउंट कर। जेतेबेले आपण 75,001 बीवी करूचंती स्टार 4 होचंती से समय आपण 30%
ପାଇପାରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ବେଳେ 1,50,000 ଏକ ବି କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆପଣ ସୁପରଷ୍ଟାର ହେଉଛନ୍ତି। 35% ବିବିର 35% ଲାଭାଂଶ ଆପଣ ପାଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ତାପରେ ଆମର ଆପଣ ସୁପରଷ୍ଟାର ହେବା ପରେ କେବଳ ସୁପରଷ୍ଟାର କରିବେ ଏବଂ କମ୍ପାନୀ ପାଖରୁ ଟଙ୍କା ଯେତେ ଇଚ୍ଛା ସେତେ ଅର୍ଜନ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଲାଭ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଯେତେ କ୍ୱାଲିଫାଏଡ଼ ସୁପରଷ୍ଟାର କରିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଇନକମ୍ ସେତେ ଅଧିକ ହେବ। ତ ଏଇଠି ଯେଉଁ ନେଟୱାର୍କ ମାର୍କେଟିଂରେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ବିଜନେସ୍ ଓନର ଆମେ ସମସ୍ତେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ବିଜନେସ୍ ଓନର। ଯାହା ବିଜନେସଟା ତାର, ଯିଏ କାମ କରିବ ସେ ଅଧିକ ଲାଭ ପାଇବ, ଯିଏ କାମ କରିବନି ସେ କମ୍ ଲାଭ ପାଇବ। ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ଆମେ ଆମ କାମ କରିପାରିବା, ଆମ ବିଜନେସକୁ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ବଢ଼େଇ ପାରିବା। ଏଇଠି ପୁଞ୍ଜି ଲଗାଇବା ଦରକାର ହୁଏ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ 1,00,000 ଟଙ୍କା ଉପାର୍ଜନ କରିବାକୁ ଚାହିଁବା, ଗୋଟେ ଦୋକାନ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମର ଗୋଟେ ଜାଗା ଦରକାର, ଷ୍ଟାଫ୍ ଦରକାର, ପୁଞ୍ଜି ଦରକାର ଏବଂ ତାର ପୁଣି ହିସାବ ପତ୍ର କରିବା କାମ ମଧ୍ୟ ଆମର। କିନ୍ତୁ ନେଟୱାର୍କ ବିଜନେସରେ ଆମେ ପୁଞ୍ଜି ଲଗାଉନି, କମ୍ପାନୀ ପୁଞ୍ଜି ଲଗାଉଛି ଏବଂ ଆମେ କେବଳ ବିଜନେସ୍ କରୁଛେ। ଏବଂ ଆମର ମାନେ ଯେଉଁ ବି କମ୍ପାନୀ ନେଟୱାର୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ତାର ବିଜନେସ୍ କରିଥାଏ, ନନ୍ ଏମ୍ପ୍ଲଏଡ୍ ପାର୍ଟିସିପେଣ୍ଟକୁ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥାଏ। ଆମେ କମ୍ପାନୀର ଏମ୍ପ୍ଲୟ ନୁହଁ, ନନ୍ ଏମ୍ପ୍ଲଏଡ୍ ପାର୍ଟିସିପେଣ୍ଟ। ଆମର ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ତ ଆସୋସିଏଟ୍ କୁହାଯାଉଛି, ଆମେ ଆସୋସିଏଟ୍। ତ ଆମେ କମ୍ପାନୀର କର୍ମଚାରୀ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ କମ୍ପାନୀର ବିଜନେସ୍ର ଆମେ ଏକ ଅଂଶ। ଏଇ ନେଟୱାର୍କରେ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ପୁଞ୍ଜି ଲଗାଇବା ଦରକାର ହୁଏନି ଏବଂ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ୍ ପରସେଣ୍ଟେଜ ରହିଥାଏ। ବିଜ୍ଞାପନ ଦରକାର ହୁଏ ନାହିଁ, ଇଏ ସ୍ୱୟଂ ଗତିଶୀଳ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥାଏ ଏଇ ଯେଉଁ ନେଟୱାର୍କ ବିଜନେସ୍। ସରକାର ଏବେ ନେଟୱାର୍କ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ନିୟମ ପ୍ରଣୟନ କରିସାରିଲେଣି। ଏଣୁ ଯେଉଁମାନେ ବି ନେଟୱାର୍କ କରିବେ ସେମାନେ ସେଇ କମ୍ପାନୀ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରାପ୍ତ କି ନୁହଁ ଜାଣିବା ଜରୁରୀ। ଆମର ସୌଭାଗ୍ୟ, ଆମ କମ୍ପାନୀ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରାପ୍ତ କମ୍ପାନୀ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ନେଟୱାର୍କ କରୁଛି, ସେ ନେଟୱାର୍କ କରିବା ପରେ ତାକୁ କମ୍ପାନୀ ତରଫରୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯାଉଛି। କମ୍ପାନୀ ତରଫରୁ ଟ୍ରେନିଂ ସେମିନାର ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ରିକଗ୍ନାଇଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଆୱାର୍ଡ଼ ସେରେମନି ହେଉଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକଡାଉନ୍ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ଅଛି। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୁମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ମିଟିଂ ସବୁ ଚାଲିଛି। ଏବଂ ଏଇଠି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ କ୍ୱାଲିଟିର ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଜେନ୍ୟୁନ୍ ରେଟ୍ରେ ମିଳିପାରୁଛି। ଏବଂ ନେଟୱାର୍କ ଦ୍ୱାରା କରୋଡ଼ପତି ତିଆରି ହେଇପାରୁଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷପତି ତିଆରି ହେଇପାରୁଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେଇପାରୁଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ କମ୍ପାନୀକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ଆମ କମ୍ପାନୀର ଯେଉଁ ସେମିନାର ହେଉଛି, ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଜୁମ୍ ମିଟିଂ ହେଉଛି, ସେ ମିଟିଂ ମାନଙ୍କରେ ଆପଣମାନେ ରହନ୍ତୁ। ସେ ମିଟିଂ ମାନଙ୍କରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ରହିବେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହେବ, ଆପଣଙ୍କର ନଲେଜ ବଢ଼ିବ,
ଆପଣଙ୍କର ଔକାତ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଇନକମ୍ ବଢ଼ିବ। ଆପଣ ଯେତେ ଏଜୁକେସନ୍ ପାଇବେ, କମ୍ପାନୀର ଏଜୁକେସନ୍ ଯେତେ ଅଧିକ ପାଇବେ, ଆପଣ ସେତିକି ଦକ୍ଷ ହେବେ, ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ୍ ସେତେ ଅଧିକ ବଢ଼ିବ। ଏଣୁ ଏ ଯେଉଁ ନେଟୱାର୍କ ମାର୍କେଟିଂର କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଅଛି, କେତେ ନିୟମ ରହିଛି। ଯେମିତି ନେଟୱାର୍କ ମାର୍କେଟିଂ, ଏଇଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥିର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବେ, କ୍ରାଉନ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ଆପଣ କ୍ରାଉନ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଇପାରିବେ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କ୍ରାଉନ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କେବେ ହେବେ ତାକୁ ଆପଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବେ। ଆପଣ ଯେବେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବେ, ପରିଶ୍ରମ କରିବେ, କ୍ରାଉନ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଇପାରିବେ ଏବଂ ନିଜର ଇନକମ୍ ବଢ଼ାଇ ପାରିବେ ଆଉ ନିଜକୁ ସମାଜରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ନେଟୱାର୍କ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ନେଟୱାର୍କ କରେ, ନେଟୱାର୍କ ମାର୍କେଟିଂରେ ପ୍ରବେଶ କରେ, ତାକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯାଏ, ସେମିନାରରେ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାର ପଜିଟିଭ୍ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼ ବଢ଼ିଯାଏ। ଏଣୁ ପଜିଟିଭ୍ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼ ବଢ଼ିଲେ ବା ସକାରାତ୍ମକ ଭାବନା ରହିଲେ ହିଁ ନେଟୱାର୍କରେ ଆପଣ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇପାରିବେ। ଏଣୁ ସକାରାତ୍ମକ ଭାବନା ବି ଆପଣଙ୍କର ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ, ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥିର ରଖିବେ ଆଉ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ ଏବଂ ଅଫଲାଇନ୍ ମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ନେବେ, ଡାଉନଲାଇନ୍ ମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ନେବେ, ହେଲେ ଆପଣ ସଫଳ ହେଇପାରିବେ। ଏବଂ ଏଇଠି ଅନେଷ୍ଟି ଦରକାର, ସାଧୁତା। ଆମେ ସବୁ ସତ କଥା କହିବା, କାହାକୁ ଠକିବାନି। ଏବଂ ଇଏ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟର କଥାବାର୍ତ୍ତା ରହିଛି। ଏଣୁ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆସୋସିଏଟ୍ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଦେବା, ତାହେଲେ ସେଇ ଆସୋସିଏଟ୍ ଭାଇଙ୍କ ଆଇଡ଼ିରେ ହିଁ ଯେମିତି ବିଭି ଚଢ଼ିବ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା। ଏବଂ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିରନ୍ତରତା ରହିଲେ ଆମେ ସଫଳ ହେଇପାରିବା। ଏବଂ ଯେତେ ଆମର ଅଫଲାଇନ୍ ମାନଙ୍କର ଟ୍ରେନିଂର ହେଉଛି, ସବୁ ଟ୍ରେନିଂରେ ଆମେ ଜଏନ୍ କରିବା, ନଲେଜକୁ ପରିପକ୍ୱ କରିବା, ହେଲେ ଆମର ପ୍ରଗତି ହେବ। ନିରନ୍ତର ବିଜନେସ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଦେଖେଇବା। ଏମିତି କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଦିନ ଯିବ ନାହିଁ ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ବିଜନେସ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଦେଖେଇବା ନାହିଁ, ହେଲେ ଆମେ ସଫଳତା ଦିଗରେ ଆଗେଇ ପାରିବା। ଏବଂ ଆମ ଟିମ୍କୁ ଆମେ ଫଲୋ ଅପ୍ କରିବା, ଟିମ୍ ସହିତ ବାରମ୍ବାର କଥା ହେବା, ଅଫଲାଇନ୍ ସହିତ ଡାଉନଲାଇନ୍ ସହିତ ବାରମ୍ବାର ଆମେ କଥା ହେବା ଏବଂ ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା। ଟିମ୍ ସହିତ ଏକ ପରିବାର ଭଳି ମଧୁର ସମ୍ପର୍କ ନିର୍ମିତ ହେବା ଦରକାର। ସମୟକୁ ଆମେ ସମୟର ସୁପରିଚାଳନା କରିବା ଆଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତିର ବିନିଯୋଗ କରିବା। ଆମେ ଯେତିକି କରିପାରିବା, ଯେତେ କଷ୍ଟ ହଉ, ଆମେ ଯଦି ସେ କଷ୍ଟକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା, ଆମର ମହାଗୁରୁ ଶ୍ରୀ ସଞ୍ଜୟ ସାହୁଙ୍କର ଦେଖେଇଥିବା ବାଟରେ ଆମେ ଆଗେଇବା। ଆମର ମହାଗୁରୁ ମିନକେତନ ପୁରୋହିତ ଏବଂ କେସି ମିଶ୍ର ସାରଙ୍କର ଦେଖେଇବା ବାଟରେ ଆମେ ଆଗେଇବା। ଆମର ମହାଗୁରୁ ସୁଧାଂଶୁ ବେହେରା, ମହାଗୁରୁ ଅନନ୍ତ ମେହେର, ମହାଗୁରୁ ବରିହା जी एवं गुरुदेव विद्युत मल्लिक, वरुण बिशी, राजाराम मल्लिक एमानकर जो मीटिंग होची से मीटिंग रे हमें निश्चय रहिबा, हेले आम प्रगति को केही रोकी पारिबे नाही। गुड एम्स।